السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سندھ سرکار کا کراچی پر سرجیکل اسٹرائک، ضلع غربی کو تقسیم کر کے کماڑی کو ایک اور ضلع بنانے کی منظوری دے دی۔ کماڑی شہر کا 7واں ضلع ہوگا۔ نئے ضلع میں سائٹ، بلدیہ، ہاربر اور ماڑی پور کے علاقے شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ نے کماڑی کو نیا ضلع بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کو ترقیاتی منصوبے ملیں یا نہ ملیں، سیوریج کی کالی سیاہی بھلے ہی کیوں نہ تباہی کی داستانیں رقم کرتی رہے، مگر ملک کو سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر میں اپنا تمبو گاڑنے کے لیے جعلی سرکار نے چل دی ہے نئی چال۔ صوبائی کابینہ نے کماڑی کو نیا ضلع بنانے کی منظوری دے دی۔ یہاں تیر کے چاہنے والوں کی زیادہ تعداد ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ضلع کماڑی کی کمان ملنے کی امید ہے۔ کماڑی سائٹ بلدیہ، ہاربر اور ماڑی پور سمیت اہم علاقوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 39,14,000 سے زائد کی آبادی کے لحاظ سے ضلع غربی نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تجویز دی کہ کراچی کے اضلاع کو وہاں کے مشہور ایریاز کے نام دیے جائیں۔ شہر کی پہچان ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کے نام سے پکارا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ جو ضلع بڑا ہے ان کا تخمینہ لگا کر نئے اضلاع بنانے کی تجاویز پیش کی جائیں۔ یہ معاملات ایسے وقت اٹھائے گئے جب موجودہ بلدیاتی مدت ختم ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 7واں ضلع بنا کر کراچی کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ خواجہ اظہار نے صاف کہہ دیا کراچی تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی تقسیم ہوگا۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور خرم شیر زمان نے بھی الگ الگ پریس کانفرنس کی۔ کس نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ بڑے شہر کے لیے بڑا فیصلہ، کراچی کی سیاست میں ہلچل۔ خواجہ اظہار الحسن نے سما کے پروگرام 7 سے 8 میں صاف کہہ دیا کراچی تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی تقسیم ہوگا۔ کتنے بھی انتظامی خود مختار یونٹ بننے چاہیے، ورنہ آپ کراچی کو اس طرح تباہ نہیں کرتے۔ اگر کراچی کو ہم تقسیم کرنا ہے تو انشاءاللہ صوبہ بھی تقسیم ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی والوں سے سوال کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں سندھ دھرتی ہماری ماں ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ کیا کراچی اس سندھ دھرتی کی ماں کا دل نہیں ہے؟ فیصلہ سنتے ہی فاروق ستار بھی غصے میں آئے تو پریس کانفرنس کر ڈالی۔ یہ ضلع کی لالی پاپ دے کر آئندہ زبردستی اپنا ایک اور بلدیاتی ضلع دکھانے کے کریٹ کرنا چاہتے ہیں، انکروچمنٹ کر رہے ہیں، سپورٹ نہیں ہے لیکن زبردستی۔ خرم شیر زمان نے فیصلے کو لسانی قرار دیا۔ جس طریقے سے سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں ہم اسی طریقے سے کراچی کی تقسیم کے خلاف ہیں۔ ان کی بدنیتی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر فیصلہ تو کر لیا مگر شہر کی سیاست گرم ہو گئی۔ کراچی میں بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے دباؤ اتنا بڑھا کہ پیپلز پارٹی حکومت سیاسی مخالفین کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے شہر کو ہی توڑنے پر اتر آئی ہے۔ کماڑی کو نیا ضلع بنا کر پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ اور ایم کیو ایم کو کتنا نقصان ہوگا، دیکھتے ہیں بیورو چیف کراچی فیصل شکیل کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کی کراچی میں سرجیکل اسٹرائک۔ 1,64,00,000 آبادی والے شہر کی 3 ڈی ایم سیز پر حکمرانی کی کوشش نے ایم کیو ایم کو نئی مشکل میں ڈال دیا۔ تیر کے حمایتی حلقے کماڑی کو ضلع بنا کر پیپلز پارٹی کو اپنا ڈسٹرکٹ چیئرمین مل جائے گا۔ یوں شہر کے 7 میں سے 3 اضلاع ملیر، ساؤتھ اور کماڑی پی پی کے پاس آ جائیں گے، یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ صرف 3 اضلاع کی آبادی 56 لاکھ اور باقی بچے 1,06,00,000، تو اس کے لیے صرف 4 اضلاع، کہاں 34% آبادی اور کہاں 66%۔ ضلع غربی کا بٹوارہ ایم کیو ایم کے لیے بڑا دھچکا ہے کیونکہ ضلع شرقی میں پہلے ہی پوزیشن کمزور تھی۔ ویسٹ کی تقسیم کے بعد یہاں بھی دال گلنا مشکل ہو جائے گی۔ رہا ضلع وسطی اور کورنگی تو صرف 2 چیئرمین شپ اگلا میئر لانے کے لیے کافی نہیں۔ ضلع بندی سے ووٹ بینک ٹوٹنے کا فائدہ صرف پیپلز پارٹی کو ہوگا جو کراچی کی میئر شپ پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔
सिंध सरकार ने कराची में एक और जिला क्यों बनाया? अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वजह बता दी। कहा ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगे तो ज्यादा नौकरियां होंगी, ज्यादा नौकरियां होंगी तो ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा खर्चा होगा तो ज्यादा करप्शन होगी और ज्यादा करप्शन का ज्यादा पैसा बेनामी अकाउंट्स में जाएगा। पीछे फलसफा बड़ा सादा है। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी तो ज़्यादा नौकरियां होंगी, ज़्यादा नौकरियां होंगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, जहाँ ज़्यादा खर्चा होगा वहाँ ज़्यादा करप्शन होगी, जहाँ ज़्यादा करप्शन होगी उतना जो है बेनामी अकाउंटों में पैसा ज़्यादा आएगा। बस इतना सा फलसफा है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले सिंध सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक आपको दिखाते हैं। तो मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल ये है शहर कायद का नक्शा और रंगों की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो कुल आबादी है अब वो है तकरीबन 18 लाख। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो कि सुर्ख रंग पर मुश्तमिल जो इलाके हैं इसकी जो कुल आबादी है वो 29 लाख से कुछ ज़ायद है। इसी तरीके से ज़िला बस्ती की अगर बात की जाए तो ज़िला बस्ती भी तकरीबन 29 लाख से कुछ ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से पीला रंग जो कि वसी और अरीज़ इलाका है इसे हम डिस्ट्रिक्ट मलीर कहते हैं और इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख से कुछ ज़ायद है। आगे बढ़ते हुए ज़िला कुरंगी की अगर बात की जाए तो ज़िला कुरंगी तकरीबन 24 लाख से कुछ ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से आज तकसीम होने से पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर बात की जाए जो कि 7 सब डिवीजन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें औरंगी, बंगोपीर, मोमनाबाद, बल्दिया साइट, माड़ीपुर और किमाड़ी हार्बर शामिल है और इसकी आबादी 39 लाख से कुछ ज़ायद है। तो आज किया क्या गया है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और जो नया डिस्ट्रिक्ट बार्ज़े वजूद में आया उसका नाम किमाड़ी है जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें बल्दिया साइट, माड़ीपुर और किमाड़ी हार्बर शामिल। पीपल्स पार्टी ने 12 साल दौरे इक़्तिदार में कराची वालों को क्या दिया और क्या नहीं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 12 साल इक़्तिदार के मजे लूटने वाली पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया? आई न्यू कि यही आपका सवाल बनेगा। 12 साल में बार बार वादों के बावजूद कराची वालों को एक बस तक ना दी, मगर शहर को मजीद जिले दे दिए। पानी की शदीद परेशानी है। एक कतरा इजाफी पीने का पानी ना दिया, मगर 3 नए जिले बना दिए। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे तो दिए, मगर सड़कों की मुरम्मत के बजाय 3 जिले दे दिए। पहाड़ जैसे गंदगी के ढेर, ताफुन और बीमारियां तो दी, मगर अफसोस इलाज के लिए अस्पताल ना बनाए, सियासी फायदे के लिए 3 नए जिले बना दिए। सीवरेज का निजाम तबाह हो गया, गटर लाइनें और नाले चौक हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी नालों की नहीं शहर की काट पीट में लगी रही। नौजवानों को खेलों के मैदान और बच्चों को पार्क तो ना दिए, अगर कुछ दिया भी तो वही 3 जिले। पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची को मिसाली शहर क्यों नहीं बनाया? शहरी सवाल उठा रहे हैं। खबरों में आगे देखिए, करप्शन के खिलाफ तमाम इदारे एक पेज पर हैं। और वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4 माह के अंदर ट्रैक बिछा देंगे। सिंध हुकूमत अगर रास्ता दे तो केसीआर को भी चलाकर दिखा देंगे। सईद गनी बोले पुराने केसीआर की बहाली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कोशिश करेंगे लेकिन ये हल नहीं। जनाब हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म की तामील करेंगे और केसीआर अपने हिस्से की बना देंगे कराची में। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कराची वालों को एक और अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कराची सर्कुलर रेलवे को जल्द बहाल किया जाएगा। केसीआर को भी हम इसी साल इंशाअल्लाह ताला अपना जो हद है केसीआर की चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है उस तक हम पूरा करने जा रहे हैं। ट्रैक हम बिछा देंगे केसीआर का इसी 4 महीने के अंदर अंदर। नाले बनाना है या उसमें से अंडरग्राउंड करना है,
گرین لائن کو انہوں نے برج دینا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے۔ لیکن سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی پرانے KCR کی بحالی کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں سندھ حکومت اگر راستہ دے تو ہم KCR کو چلا کر بھی دکھا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ سندھ حکومت بچوں کے اسپتال کا فنڈ دبا گئی۔ بجٹ 8 کروڑ سے بڑھا کر 44 کروڑ ہو گیا، لیکن پھر بھی کراچی کے گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال کی حالت نہ بدلی۔ 4 مہینوں سے تنخواہ نہ ملی تو ڈاکٹرز کا صبر بھی جواب دے گیا۔ مدثر نذیر کی رپورٹ۔ ہر گھر سے بھٹو نکلنے کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کا حال یہ ہے کہ اب ہسپتالوں سے مریضوں کو نکالا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کے مسیحوں کو حکومت سندھ کی جانب سے فنڈ نہ ملنے کے باعث 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی تو سڑکوں پر آ گئے۔ گورنمنٹ کی کیونکہ گورننس اچھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کچھ اسپتال 100 سے زیادہ اسپتال سندھ میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ چلائیں، NGOs کو دیے ہوئے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اور یہ اسپتال چلتے ہیں۔ لیکن اب 5 مہینوں سے کووڈ ہے، لوگ ڈاکٹرز، پیرامیڈک اسٹاف جن کی 1500 تنخواہ ہے، سویپرز 5 مہینے سے تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے شدید معاشی بحران کا شکار ہیں۔ محکمہ صحت نے 4 سال پہلے سندھ چلڈرن اسپتال NGO کے حوالے کیا تھا۔ بجٹ 8 کروڑ سے 40 کروڑ کر دیا، مگر قسمت پھر بھی نہ بدلی۔ ڈاکٹرز نے مطالبات پورے ہونے تک ایمرجنسی اور دیگر سروسز بحال نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈاکٹر سمیت پیرامیڈکس کے 400 ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ اسپتال بند ہونے سے ڈائریا، گیسٹرو اور بخار میں مبتلا مریض بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی۔ گاڑی پر گولی نہیں لگی، تفصیلات کچھ ہی لمحوں بعد۔ کرپشن کے خلاف تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، سب چاہتے ہیں کہ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو، ترقی میں جو رکاوٹ ہے اسے عبور کیا جائے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا 2 ٹوک پیغام، کہتے ہیں پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے، افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا میڈیا، ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی، معاشی، معاشرتی انصاف، سب ایک ہی ڈائریکشن میں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پیج ہوا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ آئے ہم اس کو عبور کریں، یہ ایک پیج ہوا۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی، تو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو۔ اور IG پنجاب نے مریم نواز کے الزام کی تردید کر دی۔ شعیب دستگیر کا کہنا ہے کہ مریم کی گاڑی پر گولی لگنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ۔ کیا پتھر آمد گاڑی کی بام پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ سکرین ایسے توڑ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا، لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا۔ پنجاب پولیس کے کمانڈر نے مریم نواز کے دعوے کی تردید کر دی۔ شعیب دستگیر کا کہنا ہے کہ الزام کو ثابت کرنے والی کوئی شہادت جائے وقوع سے نہیں ملی، کسی سیاسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی شہادت نہیں آئی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی شہادت نہیں آئی کہ اس میں ایسی کوئی بات ہوئی۔ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جو آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ چیمبر آف کامرس میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے IG پنجاب شعیب دستگیر نے کہا کہ نیب کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران استعمال ہونے والی ایک گاڑی قبضہ میں لی ہوئی ہے۔ گاڑی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک گاڑی ہم نے قبضے میں لے لی، دوسری گاڑی ہم لے لیں گے۔ شعیب دستگیر کا کہنا تھا کہ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ پتنگ بازی اور سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے وجوہات کا تعین کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں پیش نہ ہونے پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیے۔ پولیس نے وارنٹ کی تعمیل نہ ہونے کی رپورٹ جمع کرا دی۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ جوہر ٹاؤن میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ پولیس نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے کی رپورٹ جمع کرا دی۔
पुलिस हुकाम के मुताबिक वो वारंट लेकर मॉडल टाउन रिहाइश गाह गए, लेकिन नवाज शरीफ वहाँ नहीं मिले। एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि क्या आपको नवाज शरीफ की सिर्फ एक ही रिहाइश गाह का इल्म है। पुलिस एहलकार ने बताया कि जाती उम्रा का भी पता है, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, जिस पर अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसर को पेश होने की हिदायत की और नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ पर बतौर वजीर आला 1985 में मुकर्ररा हद से ज्यादा प्लॉट अलॉट करने पर रेफरेंस दायर कर रखा है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। आप जमानत पर हैं या मफरूर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सवाल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा यू टर्न। अदालत को जवाब देने के बजाय बजरिया इश्तिहार तलबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त ही वापस ले ली। अदालत आलिया ने केस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सवालात उठाए तो मियां साहब को शायद कानूनी महाज पर अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। एहतसाब अदालत में बजरिया इश्तिहार तलबी के खिलाफ दायर अपनी ही दरख्वास्त से राह फरार अख्तियार करके मुमकिना बड़ी मुसीबत से बच निकले। अदालत आलिया ने भी वापस लेने की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात पर सवालात उठाए थे कि नवाज शरीफ की पोजीशन क्या है, जमानत पर हैं या मफरूर। जमानत में तौसी न मिलने पर सरेंडर नहीं किया तो क्या पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया। आज समात शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने जवाबात देने के बजाय दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पूछा, ये तो बता दें कि नवाज शरीफ की जमानत बरकरार है। वकील साहब ने यही कहने पर इक्तफा किया कि मुझे सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। इस इकदाम की वजह मियां साहब के वकील अता तारड़ ने ये बताई। देखिए वो ट्रायल कोर्ट की रेमेडी अवेलेबल है, उसकी मौजूदगी में हम नहीं चाहते कि यहाँ पर शुरू करें। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के इश्तिहार मुसलसल अदम पेशी पर जारी किए थे, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से जमानत पर हुई। इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर अपने इसी मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए दरख्वास्त वापस ले ली गई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी को नाकाम करार देते हुए कहा कि पिछले 2 साल से मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान अगले 3 साल भी नाअहल ही रहेंगे। अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले हुक्मरान ना जाने किस कामयाबी के शादियाने बजा रहे हैं। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून का पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का पोस्टमार्टम। अवैस लगारी और उस्मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत तवानाई, अमन ओ अमान, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल के हल में मुकम्मल नाकाम रही। 2 साल में जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट भी न बन सका। लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को जहाँ लेके खड़ा करके गए थे, ये लोग 30 साल पीछे उसको धकेल रहे हैं, धकेलते रहेंगे और जी ना जाने 50 साल पीछे छोड़ के जाएंगे। उस्मा बुखारी बोली कि अपोजिशन लीडर बेगुनाह जेल में हैं, लेकिन माजी में इल्जामात पर इस्तीफे मांगने वाले अब करोड़ों रुपए की करप्शन पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाने तक महदूद है। बुजदार साहब को नैब में बुलाया जाए तो आप जिद हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 1400 रुपए में किसान से खरीदी गई गंदम आज 2200 रुपए में मिल रही है। इस वक्त भी लाहौर डूबा हुआ है, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। तब्दीली सरकार अपने कर्ज़ों की सिर्फ 27% की बराह रास्त जिम्मेदार। 73% कर्ज़ों का सबब रुपए की कदर में कमी और पुराने कर्ज़ों पर सूद की अदायगी है। माली साल 2019-2020 के दौरान कर्ज़ों में 113 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे शकील अहमद। दिल्ली सरकार के 2 साल में मजमूई जो पब्लिक डेट है वो बढ़कर 36,300 अरब रुपए हो गया। मतलब 2 साल में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ। लेकिन इसमें 73% जो कर्जा है उसकी बुनियादी वजह बढ़ने की ये थी कि रुपए की कदर में कमी आई और साथ साथ जो माजी के कर्जे थे उनकी अदायगी पर जो रकम खर्च करना पड़ी उसकी वजह से कर्जों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने 4,700 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च किए उन कर्जों पर जो कि माजी में लिए गए थे। इसी तरह तकरीबन 3,500 अरब रुपए जो है वो रुपए की कदर गिरने की वजह से कर्जा बढ़ा और 2500 अरब रुपए जो है वो प्राइमरी बैलेंस की वजह से। तो हुकूमत ने खुद सिर्फ 27% जो है वो कर्जे लिए अपने इस्तेमाल के लिए, जो कि 3,100 अरब बनते हैं। माजी का जायजा लिया जाए तो वजारत खजाना का ये कहना है कि माजी में पॉलिसी रेट से 4 से 4.5% ज्यादा महंगे कर्जे लिए गए और लीगी दौर के अंदर रुपए की कदर गिरने की वजह से भी 1,600 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ
और पीपल्स पार्टी दौर में भी 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस हुकूमत की पॉलिसी ये है वजारत खजाना के मुताबिक अब स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेना, बल्कि स्टेट बैंक को पिछले एक साल में 800 अरब रुपए के कर्जे अदा किए गए हैं और जो तवील मुद्दती कर्जे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं उनमें अब कमी आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकुम मुहर्रमुल हराम 21 अगस्त को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया है। इत्तेफाक की राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और कल बरोज़ जुमअतुल मुबारक 21 अगस्त को यकुम मुहर्रमुल हराम होगी और यौम आशूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इतवार 30 अगस्त को होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अब ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, कश्मीर आजाद होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने शुरू से ये वादा किया कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर तकरीर किया आपने, हुकूमत ने 4 या 5 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बात हुई है, ये आपकी जीत है। कश्मीर के मामले में सारा पाकिस्तान मुत्तहिद है, वो हमारे भाई हैं और हम उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हर कागज, हर वादा, हर बयान और हर माहिदे की हिंदुस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। जो उनके लीडरान ने बातें की, सब के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। ये हिंदुत्व फाशिस्ट कैफियत चल नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसराइल के मामले में दो टोक अंदाज से फौरन उसके ऊपर बयान दिया कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे और आपने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जब तक फ़लस्तीनियों के हुकूक नहीं मिलते, जब तक फ़लस्तीन की स्टेट नहीं बनती, जो कायदे आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू था वही आपकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि दो टोक बात की आपने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आवाम को एक और बड़ा रिलीफ, सूबे के हर ख़ानदान को सेहत की सहूलत मुफ्त मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। जो हमारे में से अल्लाह में ईमान रखते हैं और जो ये ईमान जिनका है कि सब जो भी कामयाबी है वो अल्लाह की तरफ से आती है, चाहते हैं कि वो आपको इज़्ज़त और कामयाबी दे, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पख्तूनख्वा की जो पॉपुलेशन है, जितने भी वहाँ घराने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस आप दे रहे हैं 10 लाख की, हर फैमिली को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। ये आपको देख के अब बाकी सारे सूबों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं खुद जोर लगाऊंगा पंजाब के ऊपर कि पंजाब को, क्योंकि हमारी हुकूमत है वहाँ, वो भी सबको ये कवरेज दे, और फिर जो बाकी सूबे हैं जिधर कोalition गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, उनके ऊपर जोर लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाएगा सिंध की हुकूमत। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ये उसकी भी इम्प्रूवमेंट की ये बुनियाद है। हमारी कोशिश ये है कि हर किस्म की जो भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहे, इक्विपमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हम उनके लिए ड्यूटी फ्री कर दिए ताकि इंसेंटिव हो उनको कि यहाँ पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाना। और नवाज शरीफ 2 छोड़कर 4 फोन भी कर ले, इन तिलों में तेल नहीं। वजीर आजम किसी सूरत NRO नहीं देंगे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने बता दिया। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। तीसरा साल PTI की गवर्नमेंट का और इमरान खान की हुकूमत की तरक्की का एक मिसाली साल होगा। मैंने पहले भी कहा था ये APC जो है ईद के बाद मुहर्रम होगा और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल होगा और ये देखते रह जाएंगे। ये सारे लोग वो हैं जो नैबज़दा हैं। मैं एक बात आज श्योरिटी से कहता हूँ, इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। कि ये ख्वाहिश जो है दिल में ही रहेगी। पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाहल होता देख रहा हूँ। हुकूमती जमात में इक्का दुक्का कोई होंगे, अगर होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस मैं सीरियस देख रहा हूँ।
کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ 1 سال آپ چپ کیوں رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کوئی جلوس نہیں دیکھا جو پتھر بھی گھر سے لے کے آیا ہو۔ پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروائے گی۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر میر حاصل بزنجو کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ کراچی کے نجی اسپتال میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ میر حاصل بزنجو کی نماز جنازہ اور تدفین کل شام 6 بجے آبائی علاقے تحصیل نال ضلع خضدار میں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جمعے سے کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ڈی جی میٹ عبدالقیوم بھٹو نے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا۔ جو بارش ہونی ہے، جو توقع ہے، تو وہ تو معمول کے مطابق جو کل پرسوں سے ہو رہی ہے، شام کے ٹائم میں، رات کے ٹائم میں جو بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو رہی ہے، کل اور پرسوں اور اس کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال ہو سکتی ہے 2-3 دن کے دوران کراچی میں اور پورے سندھ میں۔ کل کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 20 سے 30 ملی میٹر بارش، اور پرسوں کے لیے اس سے بھی زیادہ 40-50 ملی میٹر تک جا سکتی ہے۔ جمعے کے بعد جو بارش ہے وہ شدید ہوگی، کل شدید بارش نہیں ہوگی۔ اتنی بارش ہوتی تو یہ تو مسئلہ ہوتا ہے شہروں میں اربن فلڈنگ کا، جو پچھلے دنوں ہوا تھا، تو 100 ملی میٹر پہ یا 80 ملی میٹر سے زیادہ جب جاتی ہے تو اربن فلڈنگ کا خطرہ تو رہتا ہے۔ موسلادھار بارش نے لاہور کو وینس بنا دیا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہونے سے نشیبی علاقوں کے علاوہ پوش علاقے بھی ڈوب گئے۔ مکان کی چھت گر جانے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریکارڈ بارش نے گرمی اور حبس کا زور توڑا، لیکن شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ بارشی پانی جمع ہونے سے نالے بھر گئے، گلیاں محلے ڈوب گئے اور اہم شاہراہیں بھی زیر آب آ گئیں۔ والٹن روڈ ڈیفنس موڑ سے خیابان اقبال تک ڈوبی رہی۔ گارڈن ٹاؤن کی برکت مارکیٹ بھی پانی پانی ہو گئی۔ کوئی دفتر وقت پر نہ پہنچ سکا اور کوئی پانی میں موٹر سائیکل بند ہونے سے پریشان حال پھرتا رہا۔ شہری سیوریج کے بروقت اقدامات نہ کرنے پر حکومت کو کوستے رہے۔ پانی بہت ہے، سفر بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی موٹر سائیکل میں پانی آ گیا ہے تو انجن بھی سارا پانی سے بھر گیا ہے۔ فردوس مارکیٹ تک جا رہے تھے اور بارش اتنا پانی کھڑا ہو گیا ہے کہ بائک تو جا رہا ہے لیکن پیدل جو انسان ہے وہ بہت مشکل میں ہے۔ میں پٹرول ڈلوا کے لایا ہوں، وہاں پہ موٹر سائیکل بند ہوگی، ریڑھ کے لا رہا ہوں، وہاں سے آدھ دفعہ ایسی بارش ہوتی ہے اور ایسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہربنسپورہ کی ابراہیم کالونی میں مکان کی چھت مکینوں پر گر گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ کلمہ چوک کے قریب تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر پر چڑھ گیا۔ نکاسی آب کی پیشگی انتظامات نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب واسا حکام پر برہم ہو گئے اور پانی نکالنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی۔ پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے تباہی، تیز ہواؤں اور طوفانی بارش سے نظام زندگی متاثر۔ منڈی بہاؤالدین کے نواحی علاقے میں مسجد سے ملحقہ کمرے کی چھت گر گئی، بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چنیوٹ میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع، کچے مکان کی چھتیں گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ حافظ آباد میں طوفانی بارش سے گھر کی چھت گر گئی، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بارش سے چکوال کے قصبے کلر کہار کا نواحی گاؤں بھی متاثر، تودہ گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنڈ دادن خان کے علاقے جلال پور شریف میں برساتی نالا بھر گیا، سیلابی پانی سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ڈیرہ غازی خان 1 گھنٹے کی مسلسل پانی ہو گیا، شہر کی اہم شاہراہیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شیخوپورہ میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جان گنوا بیٹھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 4 میں خاتون ڈاکٹر کی ہلاکت شواہد خودکشی نہیں، قاتل کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ احمد رحمان خان کی رپورٹ۔ ڈیفنس فیز 4 میں 18 اگست کی رات زخمی حالت میں 24 سالہ خاتون ڈاکٹر کو گھر سے جناح اسپتال کی ایمرجنسی لایا گیا۔ ابتدائی طور پر پولیس نے بتایا کہ معاملہ خودکشی کی کوشش ہے۔ خاتون ڈاکٹر نے ڈیفنس کے اسپتال میں ڈیوٹی ختم کر کے واپس آنے کے بعد واش روم میں جا کر خود کو گولی ماری۔ خاتون ڈاکٹر جناح اسپتال میں 3 گھنٹے زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔
वाक़े की तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस को अहम शवाहिद मिल गए। पुलिस के मुताबिक खातून को सर में जो गोली लगी वो बाईं जानिब से लगी और दाईं जानिब से बाहर निकली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शवाहिद कत्ल की तरफ इशारा कर रही हैं। एक राइट हैंडेड के लिए ऐसी गोली चलाना काबिल कबूल नहीं। अहले खाना ने पुलिस को बयान दिया कि पिस्तौल खातून अपने साथ बाहर से लाई थी। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं खातून के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखकर अंदाजा होता है कि वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं थी। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम ने असलह की वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी, पुलिस ने डॉक्टर के करीबी दोस्त का बयान कलमबंद कर लिया। जुनैद ने पुलिस को बताया कि जल्द शादी करने वाले थे, मुबैना खुदकुशी के रोज घर आने से मना किया था। मजीद जानेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। बताइए सऊद। जी बिल्कुल, डिफेंस डॉक्टर की खुदकुशी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुक्काम ने खातून डॉक्टर के एक करीबी दोस्त जुनैद का जो है बयान रिकॉर्ड कर लिया है। इसने पुलिस को बताया है और ये दोनों जल्द ही जो है शादी करना चाहते थे, जबकि उसका कहना था कि वो जो खातून डॉक्टर है अपने वालिदैन के झगड़ों से काफ़ी परेशान रहती थी और उसका खातून डॉक्टर का जो वालिदैन है उससे झगड़ा चलता रहता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी रहती थी। असले से मुतल्लिक जो पुलिस ने सवाल किया तो उस पर यह बताना था कि इसको इस असले से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है कि खातून डॉक्टर असला कहाँ से लाई और ये किसका असला है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि CDR समेत जो दीगर बयानात और शवाहिद मिले उससे जो है मज़ीद तहक़ीक़ात और तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सऊद, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में 14 साल घरेलू मुलाजमा की मौत मौमा बन गई। वर्षा ने मालिकान पर जहर देने का इल्ज़ाम लगा दिया। समीना लेडी ट्रैफिक वार्डन के घर मुलाजमत किया करती थी। समीना को 3 अगस्त को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 17 रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और होटल में खाना खाने आए थे मगर लातें और मुक्के खाने पड़ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक रेस्टोरेंट में मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा टिड्डी दल के खात्मे के लिए मशीनरी तैयार कर ली गई है। वज़ीर बराए ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि आइंदा टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कराची में मुनक़िदा तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज़ ने मशीनें सूबाई वज़ीर के हवाले की। इस्माइल राहू का कहना था कि ये नेशनल कॉज था, सब इदारों ने टिड्डी दल के खात्मे में किरदार अदा किया है। सिंध हुकूमत के पास जो भी वसाइल थे इस्तेमाल किए। लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज़ का कहना था कि आज का दिन अमली ताबीर का दिन है। हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाली अशिया मकामी सतह पर तैयार होनी चाहिए। यहाँ पर तहलका खेज खबर आपको देते हैं। आला हुकूमती शख्सियत की वज़ीर-ए-आला पंजाब के साबिक सेक्रेटरी से खुफिया मुलाकात हुई है। राहील सिद्दीकी तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि वो शराब लाइसेंस केस में किसी किस्म का दबाव ना लें बल्कि दस्तावेजात के मुताबिक ही बात करें। मजीद क्या कुछ कहा गया, लाहौर से जानेंगे नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। किसी दबाव में नहीं आना, जो कुछ कागजात में है उसी पर कायम रहो। वज़ीर आला के साबिक सेक्रेटरी राहील सिद्दीकी को अहम पैगाम पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती शख्सियत ने राहील सिद्दीकी से GOR1 में मुलाकात की। मुलाकात में राहील सिद्दीकी को कहा गया कि शराब लाइसेंस केस के मुतालिक जो दस्तावेजात में है वही मौक़िफ़ इख्तियार करे। दस्तावेजात के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी टू CM ने शराब लाइसेंस के मुतालिक एक्साइज की समरी को गैर जरूरी करार देकर वापस कर दिया था। निमिश रॉबर्ट, समा, लाहौर। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिम्मेदारियां संजीदगी से निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुक्मरान जमात की पॉलिसियों से अमरीका में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। खेल से खबर ये, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। कप्तान अजहर अली ने कहा कि टेस्ट जीत कर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। सलीम मलिक के राशिद लतीफ़ पर इल्ज़ामात, शुएब अख्तर दिफा में सामने आ गए। कहा राशिद लतीफ़ ने कभी धमकियां नहीं दी, इख्तिलाफात TV पर न लाए जाएं। सलीम मलिक ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए तो शुएब अख्तर भी माजी के अजीम विकेट कीपर की हिमायत में सामने आ गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने सलीम मलिक को TV पर इल्जाम तराशी के बजाय अदालत जाने का मशवरा दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि इस तरह के इल्जामात से मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में 4 तब्दीलियां। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच और मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर्स के कोच मुकर्रर कर दिए गए। बड़े नामों की एंट्री, छोटे नामों की छुट्टी। PCB ने पुरानी सिलेक्शन कमेटी के 4 मेंबर्स फारिग करके बासित अली, अब्दुल रज़ाक, फैसल इकबाल और शाहिद अनवर को नई कमेटी में शामिल कर लिया।
باسط علی سندھ، عبدالرزاق خیبر پختونخوا، فیصل اقبال بلوچستان اور شاہد انور سینٹرل پنجاب کے ہیڈ کوچز کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے۔ محمد یوسف کو بھی ہائی پرفارمنس سینٹر کے بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ محمد زاہد فاسٹ بالرز جبکہ عتیق الزماں وکٹ کیپرز کی کوچنگ کریں گے۔ آرٹس کونسل کراچی میں چند سال پہلے انور مقصود کے تحریر کردہ اسٹیج ڈرامے پونے 14 اگست اور سوا 14 اگست نے ناظرین کی بے پناہ توجہ حاصل کی تھی۔ اسی طرز معیار پر اب آرٹس کونسل کراچی پیش کر رہا ہے انکہی 2020 اور اس وقت خالد مقبول صدیقی بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوگ نادرا میں رجسٹرڈ ہے تو اس کی 1.5 کروڑ کی آبادی کیسے ہو سکتی؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تقریباً 40 لاکھ افراد کی شناختی کارڈ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور آبادی 38 لاکھ، یعنی 18 سال کے لوگوں کو تو سے کم عمر لوگوں کو تو گنا ہی نہیں گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب وہاں پر ہم نے اندازہ کر لیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا اور ہندوؤں کو بتا دیا تھا، اب تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تمہارے 50 سال کے کردار نے اب یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ بھی رہنا ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ ہاں تم ہمارے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے سندھ تقسیم ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔